بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں جو شخص بھی فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، دونوں وقتوں میں نہیں، دونوں میں سے ایک وقت مقرر کر لیں، یعنی کہ یا فجر کا وقت مقرر کر لیں یا عصر کے بعد کا وقت، صرف 5 سے 10 منٹ کا وقت دینا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے صرف ایک سورت کو پڑھنا ہے اور اس کی برکات کو دیکھنا ہے کہ جو شخص فجر کے بعد اس عمل کو کرتا ہے تو عصر سے پہلے اس بندے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جو عصر کے بعد کرتا ہے، فجر ہونے سے پہلے وہ بندہ اپنی ساری حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا لیتا ہے۔ اب عمل میں بتا دیتا ہوں، آپ کر لینا، میرا رب تمہاری زندگی کو روشن اور منور کر دے گا، تمہارے دن بدل جائیں گے۔ اب دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اس وقت کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو رہو۔ اب حدیث پاک سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ اب یہ دونوں وقت آگے، فجر کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور عصر کی نماز کا۔ اب فجر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا جائز نہیں۔ تو اب ان میں یہ جو عمل شخص کرتا ہے، یہ سورت جو شخص پڑھتا ہے اور اس کی ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ سارے خزانے حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ دو صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کو آپ نے ملا کے ایک شمار کر کے اس طرح طریقہ بتاتا ہوں، ترتیب بتاتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہم احادیث بھی پڑھتے ہیں، ورد وظائف بھی کرتے ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہوتے، آؤ آج ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، آج تمہاری ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی، تمہاری زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ یار یہ عمل کر کے تو دیکھو، اس کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ شامل تو کر کے دیکھو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صبح بھی سورۃ یاسین شریف پڑھتے ہیں، شام بھی یاسین شریف پڑھتے ہیں، فلاں سورت کا بھی ورد کرتے ہیں، آ جاؤ میں تمہیں بتاؤں کیسے قرآن پڑھنا ہے، کیسے یہ سورت پڑھنی ہے۔ کس ترتیب کے ساتھ پڑھو گے تو تمہیں اللہ کا تمہارے اوپر فضل اور اس کی رحمت برسے گی۔ دیکھیں قرآن مجید کے ہم ہر دور کے اندر معجزات دیکھتے ہیں، آج بھی ہم دیکھیں ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بلا تخصیص نسل و ملت مذہب، اسے کبھی کبھار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑ جاتا ہے۔ تو آپ کو کبھی بھی زندگی میں ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ جو کہیں سے حل نہ ہوتا ہو، صرف ایک دن یہ عمل کر کے دیکھ لینا، صرف ایک دن میں، کوئی مہینوں سالوں کی بات نہیں کرتا کہ آپ 40 دن تک یہ چلا کریں، آپ 50 دن تک فلاں کریں، 3 مہینے تک فلاں پڑھیں، نہیں، ایک ہی دن یہ عمل کر کے دیکھ لینا اور اس بندے کے حل کے لیے یہ عمل کافی ہوگا۔ وہ عمل، وہ مسئلہ آپ کا جتنے بھی بڑا سا بڑا ہو، شادی کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، کہیں مقدمہ جو شروع ہو جاتا ہے، کہیں کوئی کاروبار میں رکاوٹ آ جاتی ہے، میرے بھائیوں انسانی زندگی ہے، اس میں مختلف مسائل اور مشکلات آتی رہتی ہیں، اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ تو کبھی ایسا ہو کہ زندگی سے ہار چکے ہو، سارا نظام ٹھپ ہو چکا ہو، سارے حالات بالکل خراب ہو چکے ہو، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، کوئی مدد نہیں مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تو دیکھو، قرآن کی ان آیات کی تلاوت کر کے تو دیکھو۔ یہ سورہ فاتحہ شریف قرآن مجید کی وہ اتنی کمال کی صورت ہے جو اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا ہی نہیں کی، یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ یہ وہ صورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا کس ترتیب کے ساتھ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ انسان اپنے معاون اور مددگار اور سہاروں کو تلاش کرتا ہے انسان جب مشکل میں ہوتا ہے۔ اب جو بندہ اپنا سہارا قرآن کو طلب کر کے اپنی مشکل میں قرآن کی مدد حاصل کر لے، اپنے رب کی مدد حاصل کر لے، تو اس جتنا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جو شخص اپنی مشکل حالات میں اس صورت کے دامن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر لے گا۔ دیکھیں یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے اور انسان اس سے اپنی حاجت پوری ہونے کی امید لگا ہی لیتا ہے، مگر بعض کا دیکھا گیا ہے کہ لوگ، اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور آج بھی اپنے ہی انتہائی قریبی دوست ہی نہیں، حتیٰ کہ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار تمام آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، کوئی مدد اور تعاون تو کیا
الٹا تذلیل سے بھی نہیں رکتے، لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ جل شانو نے یہ ایک ایسی دولت ہے اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ کبھی بھی جب کبھی بھی کسی بھی کہیں بھی دنیا ہو یا آخرت ہو، مالی ہو یا جسمانی غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دست سوال، ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی یہ 2 صورتیں ہیں۔ یہ 2 صورتیں قرآن مجید کی، ان کو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ حیران ہوں گے۔ اس طرح کا عمل آپ نے زندگی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے نہیں کیا ہوگا، اور یہ ٹوٹل 10 منٹ کا عمل ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ یہ صورت اتنی فضیلت والی ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ زبانی بھی یاد ہو جاتی ہے، بچوں کو بھی یہ صورتیں زبانی یاد ہوتی ہیں۔ تو ان صورتوں کی احادیث پاک میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے، قرآن مجید میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل یہ صورت ہے، یعنی سورہ یاسین۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ اس صورت کو پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 1,00,000 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 10 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب رکھا ہوا ہے۔ اتنی کمال کی صورت ہے۔ اور پھر اس صورت کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے جب فرشتوں نے سنا، اس صورت کو پڑھا تو فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پہ قرآن یہ اترے گا، جن پہ یہ صورت اترے گی، اور خوشحالی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ اب اس بندے کے لیے خوشحالی ہوگی جو بندہ اس عمل کو کرے گا۔ اب دیکھیے، اب ذرا سمجھیے گا توجہ کے ساتھ۔ اب یہ ایک تو صورت ہے یاسین شریف ہے، اس کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اس کے اندر سورہ فاتحہ شریف کو یعنی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے سورہ یاسین تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس طرح کوئی نہیں پڑھتا، تو اس طرح پڑھے گا وہ بندہ رنگا جائے گا، اس بندے کا مقدر، اس کی تقدیر بدلے گی، اس کی قسمت بدلے گی۔ اب میں آپ کو پریکٹیکل طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر بھی میں حاضر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مشکل حل ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رزق ملے، میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو دولت ملے، میں چاہتا ہوں تمہاری مدد ہو، تمہارے ساتھ تعاون ہو، تمہاری قسمت بدلے، تمہارے حالات بدلے، تمہاری پریشانیاں ختم ہو۔ یقین جانے یہ دنیا تمہاری ہتھیلی پہ ہوگی، جس چیز کی طلب کرو گے، آرزو کرو گے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ تو اب اس سورت کو پڑھنے کے بعد دیکھیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کے پہلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سورت کو اپنے مردوں کے لیے بھی فرمایا پڑھا کرو، اس سے ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اس سورت کا نام آسمانی کتابوں توریت انجیل میں بھی رکھا گیا تھا، لیکن اس میں اتری نہیں ہے، اتری اس میں یعنی قرآن پاک میں ہے، لیکن اس کا نام ان صورتوں میں بھی موجود تھا، اور اس کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ اور جن کے پاس یہ صورت ہو اس شخص کا پھر کتنا مقام ہوگا، اس شخص پہ اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ لیکن پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے راز رکھے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے مختلف وظائف ہیں، میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے میں نے مختلف وظائف آپ کو پہلے بھی بتائے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک فضائل کے حوالے سے ایک میں آپ کو سانچہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کس کس کام کے لیے فائدہ بخش ہوتی ہے، کہ ساتھ ہی میں اس صورت کے حوالے سے جو عمل میں آج خاص آپ کو بتانا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں گا۔ دیکھیں 100 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دعا مانگتا ہے اس کی فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک کے ساتھ سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں، جس گھر میں کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی کو جو پڑھتا ہے محتاجی کبھی اس کے قریب نہیں آتی۔ سورہ کاف کو جو پڑھنے والا ہے جو دجال کے فتنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی جو تلاوت کرتا ہے اس کے حروف کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو سورہ رحمان پڑھتا ہے تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جو سورہ ملک پڑھتا ہے وہ کبھی بھی قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو سورہ مزمل پڑھتا ہے اس کو میرے آقا کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہر سورت کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ہے اور ہر ایک کا پڑھنے کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ ان کے اعمال انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا، لیکن آج جو خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ سورہ فاتحہ شریف قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، اس کے ساتھ
7 आयत है। सूरह फातिहा हर बीमारी का इलाज है और हर मुश्किल का हल है, हर हाजत जिसके जरिए पूरी होती है। अब आपने कुरान मजीद को खोलना है, अपने सामने रखना है। जो 2 वक्त बताए हैं, इन दोनों वक्तों में से एक वक्त आपने इसके लिए मुकर्रर कर लेना है। अब दोनों वक्तों के बारे में भी मैं आपको 1-2 हदीस पाक सुनाई है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इन 2 वक्तों की कितनी अहमियत है, जो हदीस पाक के अंदर भी वाज़ेह तौर पर है। क्योंकि देखें, जो चीज हदीस पाक में आ जाए या कुरान मजीद के अंदर जिसका जिक्र हो, इसकी अहमियत बाकी तमाम वक्तों से ज्यादा होती है। अब इन दोनों औकात में फजीलत बहुत ज्यादा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दोज़ख से बचना चाहता है, वो शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं हो सकता, दोज़ख में दाखिल नहीं हो सकता, जो अपनी इन नमाजों की हिफाजत कर लेता है। और इसको लोगों ने आजमाया, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस बात पे पाबंद रहे, यानी नमाजों की पाबंदी करते रहे, अल्लाह ताला ने मरने के बाद भी फिर इनके लिए आसानियां पैदा फरमा दी। तो इसलिए दोस्तों, अब हमने इन 2 वक्तों की अहमियत को समझ लिया। अब हमने पढ़ना इस तरह है कि सबसे पहले कुरान मजीद को अपने सामने रख लें। और इमाम अहमद रवायत करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब के अंदर ये लिखी हदीस, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात और दिन के मलाइका नमाज फजर और असर में जमा होते हैं। यानी कि जो रात वाले फरिश्ते हैं और जो सुबह वाले फरिश्ते हैं, ये 2 वक्तों में इकट्ठे होते हैं, मुलाकात होती है इनकी। कहा जमीन के ऊपर जो असर वाले और फजर वाले जमा हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला इनको फरमाता है, कहां से आए हो? हालांकि वो जानता भी है। अर्ज करते हैं, तेरे बंदों के पास से आए हैं। जब हम इनके पास गए तो वो नमाज पढ़ रहे थे और इन्हें नमाज पढ़ते छोड़ के तेरे पास हाजिर हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज पे खुश होता है जब वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और आप अपनी नमाज को पढ़ने के बाद आप कुरान की तिलावत कर रहे होंगे और इस सूरत की तिलावत कर रहे होंगे। अब ये फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला तेरे बंदे को कुरान पढ़ते हुए छोड़कर आए हैं, नमाज के बाद कुरान पढ़ रहे थे, इस सूरत की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह फरमाएगा, वो मेरे बंदे क्या मांगते हैं? और वो फरिश्ते अर्ज करेंगे, बारी ताला वो फलां फलां हाजत तलब करते हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने वो तमाम हाजतें अपने बंदों की पूरी फरमा दी। तो इस तरह आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है और एक दिन के अंदर ही। इसलिए कभी भी जिंदगी में मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो आप फौरी तौर पर देखें, अब सूरह यासीन शरीफ के अंदर 7 जगह पर लफ्ज मुबीन आता है, 7 मकामात पर लफ्ज मुबीन आता है। इस मकाम पर आपने इस सूरत को पढ़ना है। तरतीब समझिएगा, बड़ी आसान है। सिर्फ एक दिन का एक बार ये अमल करना आपकी तमाम मुश्किलों से आपको निकाल देता है, तमाम मुसीबतों से निकाल देता है, परेशानियों से निकाल देता है। अब ये वाहिद हल है। अगर घर के अंदर कोई बीमार है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, फितना फसाद है, तमाम निजाम खराब हो चुका है, कहीं से कोई बात बन नहीं रही, हल नहीं हो रही। अब आप लोगों को एक बात वाज़ह करता चलूं, जिन लोगों को वजीफा पढ़ते हुए मुख्तलिफ ख्यालात गुजरते हैं, कभी कोई ख्याल आ गया, कभी कोई शैतानी ख्याल आ गया, कभी किस तरह का, कभी किस तरह का, तो इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपके साथ ऐसा मामला होता है तो फिर समझें आपको वज़ाइफ के अंदर कामयाबी से शैतान रोक रहा है, वो आपके ऊपर हमलावर हो रहा है। अब आपने इससे जान कैसे छुड़ानी है? जो वजीफा करने के लिए बैठना है तो आपने सबसे पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा इसको पढ़ना है और 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़ना है। अब इसके बाद हाथों के ऊपर दम करना है, पूरे वजूद पे फेर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से शैतान अब आपके अमल के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा। आपको जो शैतानी ख्यालात, जो वसवसे आते हैं, आप इससे महफूज हो जाएंगे। और जब बंदा इससे महफूज हो जाता है, फिर समझो बात बन गई, फिर समझो कामयाब हो गया। तो इसलिए हमने कामयाब होना है अपने वज़ाइफ के अंदर। तो इसका तरीका यही होगा जो मैंने आपको बताया है। अब आपने दूसरे नंबर पर दोस्तों करना क्या है? अब कुरान मजीद आपने खोलकर अपने सामने रख लिया। अब 7 मरतबा आपने हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद का जिक्र मौजूद हो। अब वो दुरूद पाक पढ़ेंगे जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। देखिए, कुरान पाक देख के पढ़ने से बेहद सवाब मिलता है। एक बंदा जुबानी पढ़ता है ना, एक बंदा कुरान को देख के पढ़ता है, इसको जुबानी पढ़ने वाले की बानिस्बत दुगना सवाब मिलता है। और आपने देखा
चंद चीजों को देखना भी इबादत है। जैसे कुरान मजीद है तो कुरान मजीद को देखना ये भी सवाब है, ये इबादत है। काबा शरीफ को देखना ये भी सवाब है, ये भी इबादत है। माँ बाप का चेहरा देखना मोहब्बत की निगाह से ये भी इबादत है, ये भी सवाब है। आलम दीन का चेहरा देखना ये भी सवाब है। तो इसलिए दोस्तों ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखने से सवाब मिलता है। अब आपने कुरान मजीद को खोल के अपने सामने रख लेना है और आपने इस सूरज यासीन शरीफ को शुरू कर देना है। यानी इसी तरतीब ये सूरज यासीन शरीफ को आपको पता है कुरान मजीद का दिल है, और जो सूरह फातिहा शरीफ है ये नूर है, ये कुरान मजीद का नूर है। इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है, यानी कुरान की माँ इस सूरत को कहा जाता है। और वो दिल है, और इधर दिल आपने हासिल करना है, इधर इसकी माँ जो उम्मुल किताब है। तो आपने इधर इस सूरत का फिर मकाम देख लें, और इस सूरत के 20 नाम उलमा ने जिक्र किए हैं। कुरान मजीद में इस सूरत के बारे में है कि ये 2 बार सूरत नाजिल हुई है, एक बार मक्का मुकरमा में, एक बार मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। और इस सूरत के हवाले से जबरील अमीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरत इससे पहले अल्लाह ताला ने किसी नबी को अता नहीं की, ये खास आपको अता की है और ये आपके गुलामों के लिए है। और ये सूरत को कई मरतबा सहाबा कराम ने पढ़ के दम किया था। जो लोग बीमारी के अंदर मुब्तला थे, एक शख्स जिसको मर्गी का मर्ज था, दौरा पड़ता था, बेहोश हो जाता था, इसके कान में जब ये सूरत पड़ी गई तो फौरी तौर पे होश में आ गया, फौरी इसकी बीमारी खत्म होगी। तो अब आपने पानी के ऊपर इसको दम करके पानी रख ले गिलास में, और इसके ऊपर दम करके अगर घर के अंदर मसाइल हैं, परेशानियां हैं और घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं तो आप ये पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह इससे तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। अगर रिस्क की बंदिश है, घर में रिस्क नहीं आता, तो इस पानी को दीवारों के ऊपर छिड़काओ तो घर में हर किस्म के जादू जिन्नात जो भी असर होगा वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों अगर कोई शख्स तंग करता है, इसके तसव्वुर से पढ़े कि बारी ताला मुझे इससे निजात अता फरमा, या कोई भी जायज दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत है इसके लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए इस नियत के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज इसके फायदे बहुत ज्यादा नसीब होंगे। अब आपने इस सूरत को पढ़ना शुरू कर देना है, सूरह यासीन को, और आपने सूरह यासीन पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। पहले मुबीन पे पहुंचेंगे, पहला जो लफ्ज है मुबीन आएगा तो आपने वही रुक जाना है। रुक के इस सूरह मुबारका यानी सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इसको आपने सिर्फ 11 बार सूरह फातिहा पढ़नी है पहले मुबीन पर। अब जब इसको 11 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ लें, फिर आपने वहीं से सूरह यासीन को पढ़ना शुरू कर देना है। और फिर जब अगले मुबीन पे पहुंचेंगे तो वहां पे फिर आपने बिस्मिल्लाह और औज़ बिल्लाह के साथ सूरह फातिहा शरीफ को फिर 11 मरतबा पढ़ना है। अब आगे वहां से शुरू कर देना है यानी सूरह यासीन को। अब इस पूरे अमल के दौरान आपने कोशिश करनी है किसी के साथ कलाम नहीं करना, बात नहीं करनी। खुद नहीं पढ़ सकते, किसी बच्चे से पढ़वा लें अपने मकसद के लिए। किसी बच्चे को कह दे कि ये मेरे लिए पढ़ दे, इसके पास बैठ जाए और इसको सुन लें। इसी तरतीब के मुताबिक जो तरतीब बताई इसको कहें कि इस तरह बेटा पढ़ना है। ये या घर में किसी बेटी या बेटे की जो पढ़े लिखे हैं इनकी ड्यूटी लगा दें, वो पढ़ ले। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला फौरन मुश्किलें हल फरमा देगा। और इसी तरह आप इससे पानी दम करवा लें। इस तरतीब के साथ भी आप सिर्फ एक दिन वक्त जो बताए हैं इन दोनों औकात में से किसी एक वक्त में अगर रोजाना कोई शख्स पढ़ सकता है तो वो तो फिर इसके तो क्या ही कहने हैं, गोया इसके हाथों में कामयाबी की कुंजी आ जाती है। इसको तो कोई मुश्किल आती ही नहीं, इसलिए कभी कोई मुश्किल आ जाए तो आप उसी दिन इस अमल को कर सकते हैं। अब इसमें दिन का भी तयन नहीं है कि किस दिन करेंगे, बस 2 वक्तों में से एक वक्त मुकर्रर कर लें तो आप फिर इसी तरह इस सूरह मुबारक को पढ़ेंगे जैसे पहले मुबीन पर पढ़ी है। जितनी तादाद में पहले मुबीन पर पढ़ी है उतनी तादाद में दूसरे मुबीन पर, फिर इसी तरह तीसरे मुबीन पर, फिर चौथे पर, 5वें, फिर 6ठे, फिर 7वें पर। 7वें पर पढ़ने के बाद सूरह मुबारक मुकम्मल करेंगे सूरह यासीन शरीफ को, फिर आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और इसके बाद अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह अपने फजलो करम से, अपनी रहमत से आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से अल्लाह आपको महफूज फरमाएगा। दुआ है रब्बे करीम से कि मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने
کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔